शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ केशवाय स्वाहा। ॐ केशवाय स्वाहा। ॐ नारायणाय स्वाहा। ॐ माधवाय स्वाहा। ओम मम उपातहं दुर्तक्षेद्वारा समस्तं दुर्तक्षेद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थम आज्य ब्राह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चंद्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे एकादशी तिथौ सिन्धुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् एकादशी तिथौ श्रीमान् कौंडिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य रामप्रभाकरराव नामधेयस्य धर्मपत्नी पद्मजा नामधेयस्य पुत्रसाहित्यस्वी नामधेयस्य अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयाभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सत्सन्तानसौभाग्यफलव्याप्त्यर्थं श्रीवरलक्ष्मीदेवता मुद्दिश्य वरलक्ष्मीदेवता प्रीत्यर्थं कल्पोक्तविधानेन यावच्चित्तधान्यावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपो वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अधर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रितः यान्तु वरलक्ष्मी पूजार्थं दुर्दक्षेकारकः। ॐ गणानां त्वं ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं भूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गणपतये नमः। ओं गणपतये नमः। ओं गणपतये नमः। ओं गणपतये नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् సన్నిధిం కురుం ఏవం కలశ పూజాం అని పఠించి నీటిని దేవునిపై పూజా ద్రవ్యములపై తంపై అంతటా చల్లవలను. వరలక్ష్మి పూజ ప్రారంభము. ధ్యానం. पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायण प्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा क्षीरोदार्णव सम्भूते कमले कमलालये सुस्थिरा भव मे गेहे सुरासुर नमस्कृते श्रीवरलक्ष्मी देवताय नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये विष्णुवक्षस्थलालये आवाहयामि देवी त्वां सुप्रीता भव सर्वदा वरलक्ष्मी देवताय नमः. आवाहयामि. ओम सिंहासनं सूर्यायुतानि भवस्त्वरे रत्नविभूषितं सिंहासनमिदं देवी स्थितां सुरपूजिते वरलक्ष्मी देवताय नमः. नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि. शुद्धोदकञ्च पात्रस्थं गन्धपुष्पादिमिश्रितम् अर्घ्यं दास्यामि ते देवी गृहाण सुरपूजिते वरलक्ष्मी देवताय नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. ओम सुवर्णकलशानीतं चन्दनागरसंयुतं गृहाणाचमनं देवी मया दत्तं शुभप्रदे वरलक्ष्मी देवताय नमः. शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. सुवासितजलं रम्यं सर्वतीर्थसमुद्भवं पाज्यं गृहाण देवत्वं सर्वदेव नमस्कृते वरलक्ष्मी देवताय नमः. पाज्यं समर्पयामि. पयोदधिगृदोपेतं शर्करामधुसंयुतं पञ्चामृतस्नानमिदं गृहाण कमलालये वरलक्ष्मी देवताय नमः. पञ्चामृतस्नानमिदं गृहाण कमलालये
श्रीवरलक्ष्मीदेवताय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। गङ्गाजलमयानीतं महादेवशिरस्थितं शुद्धोदकस्नानमिदं गृहाणमिति सोदरी। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। समर्पयामि। सुरार्चिताङ्ग्रियुगलेदु कूलवसनप्रिये वस्त्रेग्मं प्रदस्यामि गृहाण हरिवल्लभे। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। वस्त्रेग्मं समर्पयामि। वस्त्रेग्मं समर्पयामि। केयूरकङ्कणे दिव्ये हारनूपुरमेखला विभूषण्यानि मूल्यानि गृहाण ऋषिपूजिते। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। आभरणानि समर्पयामि। ॐ तप्तहेमकृतं सूत्रं मुक्तदाम विभूषितं उपवीतमिदं देवी गृहाण त्वं शुभप्रदे। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। उपवीतं समर्पयामि। कर्पूरागरुकस्तूरी रोचनादिभिरन्वितं गन्धं दास्यामि देवी प्रीत्यर्थं प्रतिगुह्यतां। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। गन्धं समर्पयामि। अक्षतान् धवलान् देवी शालीयान् तण्डुलान् शुभान् हरिद्रा कुङ्कुमोपेतान् गृह्यतामाब्धिपुत्रिके। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। श्रीवरलक्ष्मीदेवताय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। मल्लिका जाजिकुसुम चम्पकैर्वक्लैस्तदा शतपत्रैश्चर्यै पूजयामि हरिप्रिये। वरलक्ष्मीदेवताय नमः। पुष्पं पूजयामि। चंचलाय नमः। पादौ पूजयामि। चपलाय नमः। जानुनी पूजयामि। पीतांबराय नमः। उरुं पूजयामि। कमलवासिन्यै नमः। कटिं पूजयामि। पद्मालयाय नमः। नाभिं पूजयामि। मदनमात्रे नमः। स्तनौ पूजयामि। कंभुकण्ठे नमः। कण्ठं पूजयामि। सुमुखाय नमः। मुखं पूजयामि। सुनेत्राय नमः। नेत्रौ पूजयामि। रमाय नमः। कर्णौ पूजयामि। कमलाय नमः। शिरं पूजयामि। श्रीवरलक्ष्म्यै नमः। सर्वाण्यांगानि पूजयामि। श्रीवरलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली। ओं प्रकृत्यै नमः। ओं विकृत्यै नमः। ओं विद्याय नमः। ओं सर्वभूतहितप्रदाय नमः। ओं विभूत्यै नमः। ओं सुरभ्यै नमः। ओं परमात्मिकाय नमः। ओं वाच्यै नमः। ओं पद्मालयाय नमः। ओं पद्माय नमः। ओं शुचये नमः। ओं स्वाहाय नमः। ओं स्वधाय नमः। ओं सुधाय नमः। ओं धन्याय नमः। ओं हिरण्मयाय नमः। ओं लक्ष्मीयै नमः। ओं नित्यपुष्टाय नमः। ओं विभावर्यै नमः। ओं आदित्याय नमः। ओं दित्याय नमः। ओं दीप्ताय नमः। ओं वसुधाय नमः। ओं रमाय नमः। ओं वसुधारिण्यै नमः। ओं कमलाय नमः। ओं कान्ताय नमः। ओं कामाक्ष्यै नमः। ओं क्रोधसंभवाय नमः। ओं अनुग्रहप्रदाय नमः। ओं बुद्धये नमः। ओं अनघाय नमः। ओं हरिवल्लभाय नमः। ओं अशोकाय नमः। ओं अमृताय नमः। ओं दीप्ताय नमः। ओं दीपाय नमः। ओं तुष्टये नमः। ओं विष्णुपत्न्ये नमः। ओं करुणाय नमः। ओं लोकमात्रे नमः। ओं लोकशोकविनाशिन्यै नमः। ओं धर्मनिलयाय नमः। ओं पद्मप्रियाय नमः। ओं पद्महस्ताय नमः। ओं पद्मसुन्दर्यै नमः। ओं पद्मनाभप्रियाय नमः। ओं पद्महस्ताय नमः। ओं पद्माक्ष्यै नमः। ओं पद्मोद्भवाय नमः। ओं पद्ममुख्यै नमः। ओं रमाय नमः। ओं पद्ममालाधराय नमः। ओं देव्यै नमः। ओं पद्मिन्यै नमः। ओं पद्मगन्धिन्यै नमः। ओं पुण्यगन्धाय नमः। ओं सुप्रसन्नाय नमः। ओं प्रसादाभिमुख्यै नमः। ओं प्रभाय नमः। ओं चन्द्रवदनाय नमः। ओं चन्द्रसहोदर्यै नमः। ओं चतुर्भुजाय नमः। ओं चन्द्राय नमः। ओं चन्द्ररूपाय नमः। ओं इंदिराय नमः। ओं इंदुशीतलाय नमः। ओं आह्लादजन्यै नमः। ओं पुष्टये नमः। ओं शिवाय नमः। ओं शिवकर्त्यै नमः।
ఓం సత్యై నమః, ఓం విమలాయ నమః, ఓం విశ్వజన్యై నమః, ఓం దారిద్ర్యనాశినే నమః, ఓం ప్రీతిపుష్కర్ణే నమః, ఓం శాంతాయ నమః, ఓం శుక్లమాల్యాంభరాయ నమః, ఓం శ్రీయాయ నమః, ఓం భాస్కరే నమః, ఓం బెల్వర నిలయాయ నమః, ఓం వరారోహాయ నమః, ఓం యశస్విన్యై నమః, ఓం వసుంధరాయ నమః, ఓం వరారోహాయ నమః, ఓం ఉదారంగాయ నమః, ఓం హరిణ్యై నమః, ఓం హేమమాలిన్యై నమః, ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః, ఓం శ్రణ్సౌమ్యై నమః, ఓం శుభప్రదాయ నమః, ఓం రూపావేస్మగతానందాయ నమః, ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః, ఓం వసుప్రదాయ నమః, ఓం శుభాయ నమః, ఓం హిరణ్యప్రాకారాయ నమః, ఓం సముద్రతనయాయ నమః, ఓం జయాయ నమః, ఓం మంగళదేవ్యై నమః, ఓం విష్ణు వక్షస్థల స్థితాయ నమః, ఓం విష్ణుపత్నే నమః, ఓం ప్రసన్నాక్షై నమః, ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః, ఓం దారిద్ర్యధ్వంసినే నమః, ఓం సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః, ఓం నవదుర్గాయ నమః, ఓం మహాకాళిన్యై నమః, ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమః, ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమః, ఓం భువనేశ్వర్యై నమః. లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం. ధూపం దశాంగం గుగ్గులోపేతం సుగంధిం సుమనోహరం ధూపం దాస్యామి దేవేసి వరలక్ష్మీ గృహాణతం శ్రీవరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. ధూపమాగ్రాపయామి, ధూపం సమర్పయామి. ఘృతాక్తవర్తి సమాయుక్తం అంధకార వినాశకం దీపం దాస్యామి తే దేవి గృహాణముదితా భవ శ్రీవరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ధరిమజ్జా సంయుతం నానాభక్ష్యఫలోపేతం గృహాణార్యవల్లభే వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లీదళైర్యుతం కర్పూరచూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాజనం సమానీతం కర్పూరాణ సమన్వితం తుభ్యం దాస్యామహం దేవి గృహాచ్యం విష్ణువల్లభే వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. నీరాజనం సమర్పయామి. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైకపూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. మంత్రం పుష్పం సమర్పయామి. నమస్తే లోకజననీ నమస్తే విష్ణువల్లభే పాహి మాం భక్తవరదే వరలక్ష్మీ నమో నమః. వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ద్వార పూజ. ద్వారమును అమ్మవారి వద్ద ఉంచి అక్షింతలతో ఈ క్రింది విధంగా పూజించవలను. కమలాయై నమః.
కమలాయై నమః ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి. రమాయ నమః ద్వితీయగ్రంథిం పూజయామి. కమలాయ నమః ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి. రమాయ నమః ద్వితీయగ్రంథిం పూజయామి. లోకమాత్రే నమః తృతీయగ్రంథిం పూజయామి. విశ్వజన్యై నమః చతుర్థగ్రంథిం పూజయామి. మహాలక్ష్మ్యై నమః పంచమగ్రంథిం పూజయామి. క్షీరాబ్ధితనయై నమః షష్టమగ్రంథిం పూజయామి. విశ్వసాక్షిణ్యై నమః సప్తమగ్రంథిం పూజయామి. చంద్రసహోదర్యై నమః అష్టమగ్రంథిం పూజయామి. వరలక్ష్మ్యై నమః నవమగ్రంథిం పూజయామి. ఈ క్రింది శ్లోకం చదువుతూ తోరం కట్టుకొనవలను. బధ్నామి దక్షిణహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిం చ మమ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే. వరలక్ష్మి వ్రత కథ ప్రారంభం. సౌనకాది మహర్షులను ఉద్దేశించి సూతుడు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు. మునులారా, స్త్రీలకు సౌభాగ్యదాయకమైన వ్రతమును ఒకదానిని శివుడు పార్వతికి తెలియజెప్పెను. లోకోపకారమునికై దానిని మీకు వివరంగా వివరిస్తాను, శ్రద్ధగా వినవలసిందని కోరుచున్నాడు. పూర్వం శివుడు ఒకనాడు తన భస్మసింహాసనంపై కూర్చుని ఉండగా ఇంద్రాది ఇతర దిక్పాలకులు నారద మహర్షి స్తుతి స్తోత్రములతో పరమేశ్వరుని కీర్తిస్తున్నారు. ఆ మహత్తర ఆనంద సమయంలో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుణ్ణి ఉద్దేశించి, నాథ, స్త్రీలు సర్వసౌఖ్యములు పొంది పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా తరించుటకు తగిన వ్రతమును ఒకదాన్ని ఆనతీయవలసిందని అడిగినది. అందుకు ఆ త్రినేత్రుడు మిక్కిలి ఆనందించిన వాడై, దేవి, నీవు కోరిన విధముగా స్త్రీలను ఉద్ధరించు వ్రతము ఒకటి ఉన్నది. అది వరలక్ష్మి వ్రతము. దాని విధి విధానము వివరిస్తాను, వినుము. శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజుకు ముందు వచ్చి శుక్రవారం నాడు ఈ వ్రతమును చేయవలనని పరమేశ్వరుడు పార్వతికి చెప్పెను. పార్వతీదేవి, దేవా, ఈ వరలక్ష్మి వ్రతమునకు అధిదేవతగా ఎవరిని చేసిరి? ఈ వ్రతమును చేయవలసిన విధానమును తెలియచెప్పవలసిందని అడిగినది. కాత్యాయని, ఈ వరలక్ష్మి వ్రతమును వివరంగా చెబుతాను, భక్తి శ్రద్ధలతో విను. పూర్వకాలంలో మగధ దేశంలో కుండినము అనుడు పట్టణం ఒకటి ఉండేది. ఆ పట్టణము బంగారు గుడ్యములతో రమణీయముగా ఉండేది. ఆ పట్టణంలో చారుమతి అనబడి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉండేది. ఆమె మిగుల సుగుణవతి, వినయ విధేయతలు, భక్తి గౌరవాలు కల యోగిరాలు. ప్రతిరోజు ప్రాతకాలాన నిద్రలేచి భర్త పాదములకు నమస్కరించుకుని ప్రాతకాల గృహకృత్యములు పూర్తి చేసుకుని అత్తమామలను సేవించుకుని మితముగా సంభాషిస్తూ జీవిస్తూ ఉండేది. వరలక్ష్మి వ్రతానికి అధిదేవత అయిన వరలక్ష్మీదేవి ఒకనాటి రాత్రి సమయమున చారుమతికి కలలో సాక్షాత్కరించినది. ఓ చారుమతి, నీ యందు నాకు అనుగ్రహం కలిగింది. ఈ శ్రావణ పౌర్ణమి నాటికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజింపు. నీవు కోరిన వరాలను కానుకలను ఇచ్చేదని చెప్పి అంతర్ధానమయ్యను. చారుమతి అత్యంత ఆనందమును పొంది, హే జనని, నీ కృపా కటాక్షములు కలిగిన వారు ధన్యులు. వారు సంపన్నులుగా విద్వాంసులుగా అయ్యెదరు. ఓ పావని, నా పూర్వజన్మ సుకృతము వలన నీ పాదదర్శనం నాకు కలిగినది అని పరిపరి విధములు వరలక్ష్మీదేవిని స్తుతించినది. చారుమతి మేల్కొని అదంతా కలగా గుర్తించి తన కలను భర్తకు అత్తమామలకు తెలియచెప్పింది. వారు మిక్కిలి ఆనందించిన వారే చారుమతిని వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకోవలసిందని చెప్పినారు. ఊరిలోని వనితలు చారుమతి కలను గురించి విన్నవారై పౌర్ణమికి ముందు రాబోయే శ్రావణ శుక్రవారం కోసం ఎదురు చూశారు. శ్రావణ శుక్రవారం రోజున చారుమతి గ్రామంలోని స్త్రీలు ఉదయాన్నే లేచి తలారా స్నానం చేసి పట్టు వస్త్రాలు ధరించి అందరూ చారుమతి గృహానికి చేరుకున్నారు. ఆమె గృహంలో మండపం ఏర్పరిచి ఆ మండపంపై బియ్యం పోసి పంచపల్లవాలు, రావి, జువ్వి, మర్రి, మామిడి, ఉత్తరేణి మొదలగు పల్లవములచే కలసం ఏర్పాటు చేసి వరలక్ష్మీదేవిని సంకల్ప విధులతో సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అని ఆహ్వానించి ప్రతిష్ఠించుకున్నారు. అమ్మవారిని షోడశోపచారములతో పూజించారు. భక్ష్య భోజ్యాలను నివేదించారు. 9 పోగుల తోరములు చేతికి కట్టుకున్నారు. ప్రదక్షిణ నమస్కారములు చేశారు. మొదటి ప్రదక్షిణం చేయగానే కాళ్ళకు అందీలు గల్లుగల్లున మ్రోగాయి. రెండో ప్రదక్షిణం చేయగానే హస్తములకు నవరత్న ఖచ్చిత కంకణములు దగ్ధగాయమానముగా అయ్యాయి. మూడో ప్రదక్షిణం చేయగా అందరూ సర్వాభరణ భూషితులయ్యారు. చారుమతి యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతం ఫలితంగా ఇతర స్త్రీల యొక్క ఇళ్ళు ధన కనక వస్తు వాహనములతో నిండిపోయాయి. ఆయా స్త్రీల ఇళ్ల నుండి గజ, త్వరగా రథవాహనములు వచ్చి వారిని ఇళ్లకు తీసుకువెళ్ళాయి. వారంతా మార్గమధ్యంలో చారుమతిని మిక్కిలి పొగుడుతూ ఆమెకు వరలక్ష్మి కలలో సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహింపగా ఆమె వరలక్ష్మి వ్రతంతో తామందరినీ మహా
మహద్భాగ్యవంతులను చేసిందని పొగిడిరి. వారంతా ప్రతి సంవత్సరము వరలక్ష్మి వ్రతం చేసి సకల సౌభాగ్యములతో సిరి సంపదలు కలిగి సుఖజీవనం గడిపి అనంతరం ముక్తిని పొందారు. మునులారా, మహర్షులారా, ముముక్షువులారా, శివుడు పార్వతికి ఉపదేశించిన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని సవిస్తరంగా మీకు వివరించానన్నాడు సూత మహర్షి. ఈ కథ విన్నా, ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు చూసిన సకల సౌభాగ్యాలు, సిరి సంపదలు, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. నమస్తే.